کہ یہ جو پنجاب کا انہوں نے ایک پاٹے خان قسم کا آئی جی لگایا ہوا ہے، اس کا انشاءاللہ ہم آئین اور قانون کے ذریعے اس بدماش کا احتساب کریں گے۔ اگر یہ بدماشی کریں گے، آپ چاہے ثناء اللہ کے کہنے پہ کریں، آپ چاہے مریم نواز کے کہنے پہ کریں، آپ چاہے کسی اور کے کہنے پہ کریں، اب ہم آپ کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے، چاہے وہ محسن نقوی کیوں نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت پنجاب، ان کے اوپر بغاوت کی ایف آئی آرز ہونی چاہیے، ان کے اوپر غداری کی ایف آئی آرز ہونی چاہیے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی ایف آئی آرز ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سرپرستی میں پنجاب کی حکومت نے الیکشنز کے اندر، اور اسے الیکشن کہنا بھی الیکشن کی توہین ہے، اس پروسیس کے اندر جس ننگی جارحیت، بے شرمی، بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے لیے کنڈیم کرنے کے الفاظ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کیا گیا، جس طریقے سے آر اوز کو زبردستی ان سے ریزلٹس لیے گئے، اور گورنر ہاؤس لاہور میں خواجہ عمران نذیر کی موجودگی کے اندر جس طرح مختلف لوگوں کو پیسے دینے کی ویڈیو بنائی گئی، اور جن پریزائڈنگ آفیسرز نے پیسے لینے سے انکار کیا، ان کو نہ صرف وہاں پر ٹارچر کیا گیا بلکہ ان سے فورسفلی وہاں پر فارم 45 کے اوپر سگنیچرز لیے گئے، اس کی مذمت میں نہیں سمجھتا کہ کافی ہے۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ ہمیشہ غداری کے پرچے، بغاوت کے پرچے، آرٹیکل 6 کا ٹرائل سیاستدانوں کے خلاف ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت پنجاب، ان کے اوپر بغاوت کی ایف آئی آرز ہونی چاہیے، ان کے اوپر غداری کی ایف آئی آرز ہونی چاہیے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی ایف آئی آرز ہونی چاہیے، کیونکہ آئین پاکستان کا اتنا کھلم کھلا استحصال، اتنا کھلم کھلا مذاق پاکستان کی ماضی کی حکومتوں کے اندر یا ماضی کے الیکشنز کے اندر اس طریقے سے نہیں اڑایا گیا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ قابل قبول ہے، ہم ان کے نتائج کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے سو کالڈ چوری شدہ مینڈیٹ کا تحفظ دینے کے لیے یا ان کو ایوان میں پہنچانے کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو میں یہاں پر عرض کروں گا کہ رؤوف حسن صاحب بھی موجود تھے، عمر ایوب صاحب، گوہر صاحب، عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے، میں خود وہاں پر موجود تھا، بڑی واضح ڈائریکشنز اس نے دی تھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کا جلسہ جس کی تاریخ آج رات کو عمر ایوب صاحب اور گوہر صاحب اناؤنس کر دیں گے، جو فیصل آباد ڈویژن کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت کے بعد، کیونکہ ان کی آج شام میٹنگ ہے، رات تک انشاءاللہ یا صبح تک اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی، وہ پنجاب کے اندر احتجاجی تحریک کی ابتدا کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جائیں گے۔ اب یہ ایک میراتھن احتجاجی تحریک ہے، ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے، دیکھیں کل بہت ساری جگہوں پر ایسا کنڈکٹ کیا گیا کہ اگر ہمارے لوگ اس کو ریزسٹ کرتے یا رسپونڈ کرتے تو خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا، ملک کے اندر حالات بھی خراب ہو سکتے تھے، لیکن میں ان تمام امیدواران کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے تمام اتحادیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کھلم کھلا وحشت و بربریت اور جارحیت کے باوجود انہوں نے ایک لا بائنڈنگ سٹیزن آف پاکستان ہونے کا ثبوت دیا، اور انہوں نے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لیا۔ اور لاسٹلی یہ جو پنجاب حکومت کے اندر ایک ڈرامہ سیریز چل رہی ہے کہ کبھی لوگ تندوروں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، کبھی لوگ گندم کی کٹائی کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ داتری چلانی کی سائڈ سے ہے، کبھی لوگوں کے گھروں میں کیمرہ داخل کر کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، کبھی موٹر سائیکلز کے آگے پتنگ بازی سے بچنے کے لیے تارے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا کام یہ نہیں ہے، ان کا کام عوام کی خدمت کرنا تھا، لیکن چونکہ چوری شدہ مینڈیٹ سے آئے ہیں اور ابھی بھی ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنا اور مزید کرپشن کو جاری رکھنا ہے، اس لیے اب یہ جو احتجاجی تحریک آنورڈز یہاں سے سٹارٹ ہوگی، ہم ایک بات واضح کر دیں کہ یہ جو پنجاب کا انہوں نے ایک پاٹے خان قسم کا آئی جی لگایا ہوا ہے، اس کا انشاءاللہ ہم
आइन और कानून के जरिए इस बदमाश का एहतसाब करेंगे, क्योंकि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को इस आईजी की सरबराही में और इसकी डायरेक्शंस के ऊपर जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने पामाल किया है उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। बुजुर्ग औरतों को गलों से पकड़कर उनके कपड़ों से पकड़कर घसीटा गया है, उनको घरों से बाहर निकाला गया है, लोगों की जवान बच्चियों बहनों बेटियों के घरों में होने का लिहाज नहीं किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईजी साहब, ये एहतजाजी तहरीक की इब्तदा हो रही है मेरे शहर फैसलाबाद से, चूँकि हम चारों में से यहाँ पर फैसलाबाद का सिर्फ मैं हूँ, तो मेरा ख्याल है मैं ये इस्तेहकाक रखता हूँ कि मैं कहूँ मेरे शहर फैसलाबाद से हो रही है। आप फैसलाबाद अगर ये बदमाशी करेंगे, आप चाहे सनाउल्लाह के कहने पे करें, आप चाहे मरियम नवाज के कहने पे करें, आप चाहे किसी और के कहने पे करें, अब हम आपकी बदमाशी नहीं चलने देंगे, चाहे वो मोहसिन नकवी क्यों ना हो। क्योंकि बदमाशों का एक पहले हमने एक चेहरा देखा था पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर, वो राना सनाउल्लाह की शेप में था। वो सेक्टेरियनिस्ट को प्रमोट करता था, वो आपके एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करता था, उनको शिद्दत पसंदों को पनाहगाहें प्रोवाइड करता था। अब ये एक दूसरा फेस हमारे सामने आ गया मोहसिन नकवी की सूरत में, जो कि एक ब्रूटल गेम खेल रहा है। हम वाज़िया करना चाहते हैं कि हम बड़ी तवील जदोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और कौमी असम्बली में बैठने के लिए नहीं पहुँचे। हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, हमारा सारे सूबों का मैंडेट हमें वापस चाहिए, वगरना इस एहतजाजी तहरीक में जिस हद तक आप जाएंगे आप जाएं। हम इंशाल्लाह इमरान खान के संग खड़े हैं और तमाम चीज़ें इमरान खान की डायरेक्शंस के ऊपर हो रही हैं और इंशाल्लाह ये एहतजाजी तहरीक कामयाब भी होगी। और ये बदमाश और ये डाकू, और सबसे बढ़ के लोग तो कच्चे के डाकुओं को रो रहे हैं। कच्चे के डाकुओं का सरपरस्त कौन है? आप मेरे साथ चले, मैं आपको बताता हूँ। ये जनूबी पंजाब में और आपके सिंध की बेल्ट के सारे ये हुकूमती ओहदेदार इस कच्चे के डाकुओं के सरपरस्त हैं। ये सेंट्रल पंजाब से लोगों को किडनैप करवाते हैं। हमारे फैसलाबाद से 4 लोगों को किडनैप करवा के वहां पे 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया उनसे तावान लेके तो वापस भिजवाया गया। तो मौजूदा हुकूमत तो कच्चे के डाकुओं से अपना हिस्सा वसूल करती है। बत्ते के अंदर तावान के अंदर वो कच्चे के डाकू हैं, ये पक्के के डाकू हैं जो उनके सरपरस्त हैं कच्चे के डाकुओं के। और इंशाल्लाह इस तहरीक के जरिए हम इन डाकुओं और गासिबों का भरपूर एहतसाब करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, हम पहले भी आपको बताते हैं, द मैक्सिमम वी कुड डू वी आर ट्राइंग टू डू इट। अब एक फोर्स के साथ है, इसीलिए हम बारहा कह रहे हैं। मैं क्यों कर आपको कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कराना आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। रात को हम मिलना चाह रहे हैं और हम जाना चाह रहे हैं कि जब आप फॉर्म 47 बना रहे हैं तो लॉ ये कह रहा है कि कैंडिडेट या कैंडिडेट के नुमाइंदगान या उसके इलेक्शन एजेंट वहाँ मौजूद होंगे। और हम कह रहे हैं कि यहाँ तक हम आए, हमारे हज़ारों लोग पीछे हैं, हम नहीं झगड़ा करना चाहते, हमारे सारे हज़ारों लोग पीछे हमने रख लिए। और हम चाह रहे हैं कि ये 5 बंदे हम आगे जाना चाहते हैं कि रिटर्निंग अफसर के सामने हम मौजूद हो, वो हमारे सामने फॉर्म 45 फॉर्म 47 बना ले। हमें क्यों जाने की इजाज़त नहीं दी गई और हम अभी तक देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं किया। एक मिनट, एक सेकंड। टिक्का खान साहब, आपने जो सवाल का जवाब दिया, जो बैरिस्टर गौर साहब ने बात की, उसकी तो आगे मैं एक्सटेंशन करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सानिया भावल नगर हुआ था, उसकी हम लोग जुडिशल इंक्वायरी की बार कर रहे हैं। एक इम्पार्शियल जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो जब जुडिशल इंक्वायरी होगी तो तब जो है उसका जो आप बात कर रहे हैं उस ये चीज़ें सदेबाब उनकी होंगी। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत वक्त है या पंजाब पुलिस है, उनको कंबल परेड या डड्डू परेड जो है वो रास आनी शुरू हो गई है। वो उस चीज़ पे खुश होते हैं, वो ना हो तो उनका हाजमा नहीं होता बदकिस्मती के साथ। तो हम लोग चाहते हैं वो डड्डू परेड या कंबल परेड ना हो और आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए।